हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने ये होछि 2026 मसीहार प्रथम वीडियो तेणु करके समस्त को आम चैनल तरफ नूतन वर्षर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज वीडियो रे आम जानिबा आपण मानकर +3 रो 6 सेमिस्टर रो प्रोजेक्ट पेपर विषय ठीक अच्छे। वीडियोटा मोस्ट इंपोर्टान्स रहिबो समस्त कहीदेवी फास्ट टू लास्ट पर्यंत टिके वीडियो को जब क्लिक करके आसी ताले फास्ट टू लास्ट पर्यंत टिके देखंतु। जदि समय नाही ताले ठीक अच्छे परवर्ती मुहूर्त में देखिने कारण 6 सेमिस्टर होगला पिला माने आउ खामखेली नेबेनी 6 सेमिस्टर वर्तमान होगला है कि 5th सेमिस्टर आज पर्यंत जहाँ भी आप लास्ट एग्जाम गोटे रही एथिक्स एंड वैल्यू जोटा कि 25 मार्क्स सेटा आप सरीगला। एबे आपनकर नुआ वर्ष आरंभ हो नुआ सेमिस्टर को आपने पढ़ाई जोटा कि 6 सेमिस्टर आप पहुँची जाइए। तेणुक जदि यही लास्ट मुमेंट रे आपने खामखियाली नेबे वीडियो देखिए पाठ पढ़े क्लास करेंगे ताले आपण ही माने खाल पड़े ब्याक ही आपर लगे है कि तेणु यही सेमिस्टरटा टिके माने डीपली टिके पढ़ा दरकार पूरा सीरियसली पढ़ा दरकार जोटा कि आपण मानकर आ ब्याक लगे ना बस यही गोटे सेमिस्टर देदेले 3टा पेपर देदेले पास हो कि तो निहत भाव में मुझे कहि आपको मात्र 5 ରୁ 10 मिनिट समय बाहर करके आपने देखिए है 5 ରୁ 10 मिनिट जब 5 ରୁ 10 मिनिट समय ना ताले ठीक अच्छे परवर्त मुहूर्त में देखिए है जो मैंने चैनल सहित नुआ करके जोड़ी होती चैनल को सब्सक्राइब करदे पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदे जहाँद्वारा कि जिते ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पाए। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट +3 6 सेमिस्टर रे समस्त छात्र छात्री मानक देखो 5th सेमिस्टर जेहेतु सरीगला कहवाक गले 5th सेमिस्टर कौ दिन सरीगला एवं खाली गोटे 25 मार्क्स एथिक्स एंड वैल्यू गोटे रही है। तो 6 सेमिस्टर किसी कॉलेज रे माने फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट एमती आरंभ करुवे है कि 6 सेमिस्टर आप बहुत जल्दी है आउ 2 मास भितर ही आपर 6 सेमिस्टर नोटिस आसीज से भितर आप इंटरनल एग्जाम कॉलेज करदेव। कथा हूँ कि प्रोजेक्ट पेपरटा बहुत समय आपर है आज मुझे कहीदे प्रोजेक्ट पेपर बहुत समय आपको है जापर कौटा आपर माने प्रोजेक्ट जो करेंगे प्रथम से टॉपिक देवे कौ टॉपिक कहार रही ग्रुप वाइज आपर टॉपिक दियंती ताहले सांगसाथी भितर आपने निजे निजक हेल्प करें किंतु जदि इंडिविजुअल जन को अलग अलग आपको जदि प्रोजेक्ट टॉपिक मिलला ताहले हैरान हो आपने है कि तेणुक एबेठारू आपण मैंने प्रोजेक्ट पेपर पाई लगी पड़ू है जार प्रोजेक्ट पेपर पाई एलिजिबल नुहति जो छात्र बा छात्री से माने डीएससी पेपर 4 पाई पढ़ापढ़ी करूँ है जो मैंने प्रोजेक्ट पेपर पाई एलिजिबल होती से माने आउ डीएससी पेपर 4 को ध्यान देवा उचित नुह तार बुक देखा उचित नुह कहवाक गले ठीक अच्छे कारण सेटर इंटरनल आपने देवेनि प्रैक्टिकल देवेनि सेमिस्टर देवेनि किसी ना ताले कौन देवे केवल आपण मैंने कोर 13 कोर 14 डीएससी पेपर 3 डीएससी पेपर 4 रो कौन सी किसी भी देखा आवश्यक ना ठीक अच्छे। यही 3टा जाक आपने इंटरनल देवे प्रैक्टिकल देवे और सेमिस्टर देवे है कि आ प्रोजेक्ट पेपर 3टा पाई 3टा प्रोजेक्ट नुह प्रोजेक्ट पेपर से तार गोटे अलग है कि टॉपिक आपको मिल जाव टॉपिक आपणकर कॉलेज रू सार कि मैडम जो मैंने भी रही कि जो भी रही सी भी आपको टॉपिक दे पारे बा आपड़ जदि निजे कौन इंटरेस्टेड अच्छा कौन माने टॉपिक को लेकिन ताहले से टॉपिक को आप निज कॉलेज रे सार कि मैडम को जनइबे से रिलेटेड से जहाँ भी माने टॉपिक देवे से टॉपिक को आप आनिकी निजे निजर प्रोजेक्ट पेपर स्टार्ट करदेवे ठीक अच्छे। प्रोजेक्ट पेपर केमती करेंगे प्रोजेक्ट पेपर केमती करेंगे फास्ट रू कौन कौन सब रो सर्टिफिकेट केमती डिक्लेरेशन केमती एक्नोलेजमेंट केमती एब्स्ट्रैक्ट कौन रबकि मुझे डिटेल्स आपको कहि से रिलेटेड अलग गोटे गोटे वीडियो आपंपी आनबी ठीक अच्छे। एवं जदि पॉसिबल हुए तेबे आपणकर प्रोजेक्ट मु माने करदेवी ठीक अच्छे तार पीडीएफटा आपको पाखे पहुँची पार आछि चार्जेस रही पारे है कि मुझे आपको माने पूरा सियोर है पारुनी बट से कारण से कौन प्रकार सेमती माने आइडिया नहीं है कि किंतु माने इन फ्यूचर जदि भी पॉसिबल हुए ताहले मु आपन से साहाय्य करी बट आपन कहीदेवी जमी भी कहि से
ମାନେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପାଇଁକି ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର କଲେଜରେ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଆମର ମିଳିବ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଟପିକ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଦେଇନଥିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ ନେଇଯିବେ, ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁକି ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବେନି, କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପିଛା ଆପଣଙ୍କର 10-15 ଦିନ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପଳେଇବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପୁରା ନେବେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରଖିବେ, ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଥିରେ ଅଦର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେବ, କେତେବେଳେ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେବନି, କେତେବେଳେ କହିବେ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି କମାର ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ସେମାନେ କହିବେ 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର କରିବା ପାଇଁ କି ମାନେ 3ଟା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ 3ଟା ସେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ କରିକି 3 ସେଟ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ PDF ରହିଥିବ, ସେ PDF ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସେଇ PDF ହିଁ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଓକେ, ସେ PDF ହିଁ ପଢ଼ିଥିବେ। ବାକି 2ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ରହିବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ PDFରୁ ପଢ଼ି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର କରିବେ, ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ସେମିତି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, PDFରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା, PDFରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଦେବେ। କାରଣ ଏପଟେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଆହୁରି ବାହାର କରିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଲଗା ଆହୁରି ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେଇଭଳି ହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କରିବେ ହେଲା। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଲିଷ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର କଲେଜର HODଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, HOD ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିବ ସାମ୍ ସେଇଥିରେ ଯିଏ DO ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ସେ କଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 6.5 ଏଭବ ରଖିଛନ୍ତି SCP, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ କି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପାଇଁକି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆମ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପାଇଁକି ମୋ ଟପିକ୍ ନେବି ହେଲା। ଟପିକ୍ ମେନ୍ ହେଲା କି ଟପିକ୍ ହେଲା, ଟପିକ୍ଟା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟପିକ୍ ନେଲା ପରେ କେତେଟା ପିଲା ନେବେ, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ ଆବିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କୌଣସି ହେଉ ହେଲା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଟପିକ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟାଇପିଂ କରିକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେରିକା କରିକି ନିଜର ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେହେତୁ ମନେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ତରବର ହୋଇକି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରର ମାନେ ଇଏ କାଢ଼ିବେନି, କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କପି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ କପି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରର ବାହାର କରିବେନି, କାରଣ ଯେତେ ଥର ମାନେ ଭୁଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଇସା ଲସ୍ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କେହି ବି ହାର୍ଡ଼ କପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ହାର୍ଡ଼ କପି କେହି ବାହାର କରିବେନି, ଓନ୍ଲି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ହିଁ PDF ତିଆରି କରିବେ। PDF ପାଇଁକି WPS ରହିଛି, MS Word ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ କେବଳ PDF ହିଁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ନିଜର କଲେଜର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥିବ ସେମାନେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ଫାଇନାଲ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ମଝିରେ ଯେତେ ଥର ବାହାର କରିବେ ସେତେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଲସ୍ ହିଁ ଲସ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲିକି କହିଥିଲି, ଓକେ। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଥିବେ ବା ମିସ୍ କରିଥିବେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ସବୁକିଛି କହିଦେଲି ହେଲା। ବାକି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପେଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ ସେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମିନିମମ୍ ଯଦି 40ରୁ 50 ପେଜ୍ ଭିତରେ ରହେ ତାହେଲେ
ଆପଣମାନଙ୍କର 300 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯଦି 2 ସେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲା। ଯଦି 40-50 ପେଜ୍ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ 300-400 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପଇସା ଯଦି ଅଧିକା ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇଟା ସେଇ ଏରିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ବାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ କହିଦେଉଛି କି 300-400 ମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 500 ଭିତରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି 3 ସେଟ୍ ବାହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଅଧିକା ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି କି 40-50 କଲେଜରେ ସେଟା ପଚାରିବେ କେତେ ପେଜ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ କଲେଜରେ କେତିକି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲେଜରେ କହୁଛି 40-50 ପେଜ୍ ରହିବ, କିଏ କହୁଛି 60-70 ପେଜ୍ ରହିବ, କିଏ କହୁଛି 100 ପେଜ୍ରୁ କମିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ବୁଝି ନେବେ, ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ସେମିଷ୍ଟର ଆସିବ ହେରି, ସେ ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ବାଉଳି ଚାଳି ହେଇକି କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ମାନେ ପଛରେ ଲାଗିବେ, ସେପଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଜିରୋ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।